Okay, Mike, మాట్లాడకండి please, everyone. Okay, so let's start today's session now. Okay, so last class lo em chestunam manam. Yeah, very good. So we're discussing about a decomposition, right? So we are into the last part of the first unit. Okay, that is called a problem solving and decomposition. Okay, so okay, online lo ఉన్న వాళ్ళకి వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఎవరు చదువుతున్నారు? సరే కూర్చోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? Okay, ma, so we are discussing about problem solving and decomposition. Okay, so for solving the problem వచ్చేసి ఏం చెప్పాలని చెప్పాము, ఫస్ట్ వచ్చేసి you need to understand the problem. Okay, so only when you understand the problem then you can propose a good solution, right? If you are unable to understand the problem, there is no meaning in giving a solution, right? Avuna kada? Okay, so who is the like a Hungarian mathematician who proposed it? Okay, so okay, polio kaadu. అనుకున్నా నేను ఎప్పుడన్నా అంటానేమో అనుకున్నా, మీరే అనేస్తారు. వెరీ గుడ్. Okay, his name is George Polya. Okay, okay, so he wrote a book called okay, very good. So the book name is How to Solve It. Okay, so he proposes some steps, right? Okay, so what are those steps? There are two different kinds. అంటే నన్ను ఒకసారి మంచిగా అడగనివ్వండి, అప్పుడు చెప్తాను కానీ. ఓకేనా? సో there are two different kinds of solutions, one for generalized, okay, one for computer science or something. Okay, so generalized అంటే ఏం చెప్తాం? స్టెప్స్ చెప్పండి, 4 స్టెప్స్ చెప్పండి కదా. Form a hypothesis, plan hypothesis, experiment, then plan experiment, conduct results. Okay, so that is for basically used for scientific kind of research, the things that you follow in research laboratories, right? Okay, so coming to this problem solving like mathematics or computer science. Okay, so you can modify that, right? Okay, so the first one is understand the given problem. Okay, then so then devise a plan. Okay, devise a plan to solve it. Then implement the plan. okay, very good. Okay, so execute the plan and finally review and extend. Okay, what do you mean by review? Review అంటే ఏంటి? Checking. Overlooking. Checking. చెప్పండి, రివ్యూ అంటే ఏంటి? ఓకే, లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు చెప్తారు. నీ పేరేనా లాస్ట్ లో? లాస్ట్ బెంచ్. యువర్ నేమ్? యా మా గౌతమి. గౌస్మి. It's Gauss-me. Oh, Gauss-B. Okay, very good. Thank you. Okay, Gauss-B చెప్పండి, what do you mean by review? ఏంటిది? ఓవర్ చెకింగ్ అంటే ఏంటి? ఏం మాట్లాడుతున్నారు సరిగ్గా చెప్పండి, క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. What do you mean by review? If I say I'm giving the review of the movie, what does it mean? మూవీకి రివ్యూ చేయడం అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ చూస్తున్నాం కదా. You watched the opinion. You're giving your opinion, right? You did something and you are giving your opinion. How far it is good or bad, right? That is review. Avuna? Gauss-B. Okay. Good question. Okay, so reviewing in the sense, okay, you have conducted an experiment or you executed your plan. Then you are checking how far it is good or bad. Okay, how are your results? Okay, whether they are expected results vachinaya raleda, or are there any drawbacks or something? Avuna kada? Plus minus gurinchi maatladam. And extending in the sense, what do you mean by extending? Okay, so you can
optimize it. Okay, we call it as optimizing. That means you can make it a better solution if there is a chance, right? Or if there is a chance that you can extend its capacity. Okay, for example, okay, I cooked a meal or something, a curry for 100 people. Okay, so everyone gave me a good report that is very good, right? So next time I will try to do it for 200 members, right? That is called increase in the capacity. Okay, so in computer science we use a word called scalability. గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసుకోండి, ఇలాంటి మంచి రాసుకోవాలి జీవితం. Scalability, SCALABILITY, scalability. In the sense scale అంటాం కదా, దాంట్లో వచ్చింది అన్నమాట scalability. That means you can increase in the capacity. Same performance నువ్వు కెపాసిటీ పెంచినా కూడా రావాలి. నేను 100 members కి బాగా చేశాను అంటే 200 members కి కూడా బాగా చేశాను అనుకోండి, that will be very good, right? మాట్లాడండి. If you cook for 4 people, okay, you did a good job. Can you do that good job for cooking for 100 people? There is no guarantee, right? Because you need to apply that same proportions to the 100 people. Andukani it's better you have a plan or recipe or something. Okay, in the quantity ki inta aithe anta quantity ki enta istam, like that, right? So this is actually what happens in the software industry, right? మాట్లాడండి. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను ఈ ఇయర్ వచ్చేసి యాక్చువల్ గా సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి ఒక 100 ఉన్నారు అనుకోండి, ఒక 1 month తర్వాత 1000 అవుతారు, ఒక 2 months తర్వాత 10,000 అవుతారు, రైట్? అవునా కదా? సో దట్స్ వై అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైనా సరే వచ్చేసి ఆ కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటది, దానికి తగ్గట్టుగానే వచ్చేసి మన సొల్యూషన్ కానీ మన పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి అలానే ఉండాలి. ఇట్ డజంట్ డిగ్రేడ్. జనాలు పెరుగుతుంటే తగ్గిపోతూ ఉంది అనుకోండి, యూ డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎఫిషియెంట్ వన్, రైట్? మాట్లాడండి. Okay, very good. So that is how you can do this. Okay, so that is actually the solution proposed by George Collier, right? Okay, then so for understanding the problem, and it's like a second topic is a decomposing, right? So understanding problem ante em cheppanu nanu vachesi basically ememi parts untayani cheppamu. Understanding the problem lo basically when you are given a problem, most of the times there may be not 100% clear problem statement. అంటే వాడు ఏం అడిగాడు ఒకసారి నాకు క్లియర్ గా అర్థం కాదు, అవునా కాదా? సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యు డు? Yeah, very good. So that is the best thing. Okay, if you are unable to get the essence of that problem, what they are actually asking, it's better you devise your own problem statement by picking essence of that statement, right? వాడు చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ ని, కీ పాయింట్స్ ని పట్టుకొని rewrite the problem statement. నీ ఓన్ వర్డ్స్ లో నువ్వు వచ్చేసి కొత్తగా ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ని రాసుకో. సో వాట్ ఈస్ ద హ్యావింగ్ అ బెటర్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? Very good. Obviously, you know, when the problem statement is efficient, clear, you can give an efficient solution there, right? So నాకు ambiguity ఉంటే నాకే ఆ క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ లేకపోతే ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? అర్థమవుతుందా? సో if there is a clarity in the question, you can give a exact answer for that, right? So that is having a good problem statement. Cheppam kada nana adi anamata. Okay, so understanding that, defining that problem statement, right? Very good. Then what you do, so you have your problem statement, then what you do, I start finding the solution, right? So that is called devising the plan. Okay, now devising the plan, then you can look for the solution, right? Then I formulated a solution for my problem. I have got a solution in my mind, okay, or on paper. Then what you do, unless until you do it in a practical way, you cannot know whether that works or not, right? నాకు ఆ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ పని చేస్తుందా లేదా అని తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టికల్ గా చేయాలి మనం. If there is no practicality, you cannot say that is a good solution. Okay, you can say that is a good solution only you will get a good physical results, right? అవునా కాదా? సో అది థర్డ్ స్టేట్మెంట్, అదే కదా, కండక్ట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ది సొల్యూషన్ ఆర్ ప్లాన్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం కదా, అవునా కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ డూ దిస్. ఏంటిది? అది పోస్ట్ మార్టం అంతా చేస్తాం, లైక్ రివ్యూయింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని వచ్చేసి ఓకే హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ అనే దానికి మనం కొన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాం.
ఏమని చెప్పాము? ఒకటి వచ్చేసి ఏంటిది, ఫైండ్ అ బెటర్ సొల్యూషన్, అన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే మనకి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అనుకుంటామో దాన్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయి. నువ్వు కనుక్కోలేకపోయినా ట్రై టు గెట్ అన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం. వింటున్నారా? ఓకేనా? సో అది సంగతి. ఓకేనా? అది వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు, తర్వాత చెక్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ if I sit alone and think something that doesn't give me an elaborated view, it's better if there are any chances, okay, it's better you call your friends or a group of people, your classmates or something, form as a group, collaborate as a group, then look for the solution. Because it's like thoughts of one person or thoughts of so many persons, there is a lot of difference. అవునా కాదా? We call it as a brainstorming sessions అని అంటారు. Basically we call them as a brainstorming sessions, right? అంటే ఏంటది, అందరు కూర్చుని గ్రూపులుగా వచ్చేసి థింక్ చేయడం అని. సో ఎవరు ఏం చెప్తున్నారో అన్ని మీరు పేషెన్స్ గా, ఓకేనా? అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలాంటి, ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము, మొహమాటాలు, ఆర్ ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము, ఇంకేమంటాము, షై ఆర్ జెలస్ ఆర్ సంథింగ్. ఇప్పుడు నాకన్నా నా ఫ్రెండ్ బాగా సొల్యూషన్ చెప్పాడు అనుకోండి, ఈడు భలే చెప్పాడు, అయితే నేను ఖచ్చితంగా అది బాగాలేదని చెప్తాను. అలా చేయకూడదు, అవునే కదా? ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ అ గుడ్ సొల్యూషన్, ఇట్స్ బెటర్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ అప్రిషియేట్ ఇట్. అవునా కాదా? వీడెవడో మనకన్నా బాగా చెప్పాడంటే అది ఖచ్చితంగా రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సిందే. అండ్ ఎలాగైనా సరే అడిగా క్రెడిట్ ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? అలా ఉండకూడదు అని వచ్చేసి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ గా టీమ్ వర్క్ అంటాం నేను వచ్చేసి. ఓకే, అందుకని మీరు కనుక చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so when you are asking these cousins or brothers or whatever, whoever working in the software industry, okay, so for every project there will be a group of people. వినే ఉంటారు మీరు వచ్చేసి. ప్రాజెక్ట్ గ్రూప్ కి వచ్చేసి ఒక 6 to 7 మెంబర్స్ ఉంటారు. దానిలో ఒక లీడర్ ఉంటారు. లీడర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారు, he collaborate with everyone and he try to give a better solution and put their thoughts in a better way so that the project is get solved or completed in a stipulated time, right? అవునా కాదా? సో అంటే టీమ్ వర్క్ వచ్చేసి ఎప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఒక ఫంక్షన్ చేయాలంటే నేను ఒక్కడనే కూర్చొని అన్ని చేసుకుంటే అయిపోదు కదా. ఐ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ మీ, సో దట్ ఇది నీకు ఇది నీకు ఇది నీకు అని డివైడ్ చేసి అందరు కలెక్టివ్ గా వర్క్ చేసేది, దట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, రైట్? సో కొలాబరేషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని వచ్చేసి. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. దెన్ మనం వచ్చేసి ఏం చెప్పాము, రిపిటేషన్ షుడ్ బి దేర్. ఒక పని వచ్చేసి ఉంది అని అంటే, ఇట్స్ బెటర్ డూ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇట్స్ బెటర్ టు రిఫైన్ ద సొల్యూషన్. మాట్లాడండి, ఓకేనా? నేను ఏమైనా చెప్పేసి ఇదే అది ఇంతకు మించి లేదు అని మాత్రం చెప్పకూడదు. ఓకేనా? మాట్లాడండి, ఓకేనా? సో ఇదే ఇంతకు మించి కాదు ఇలా చెప్పకూడదు నేను వచ్చేసి. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్, ఓకే, సో రిపీటెడ్లీ రిఫైన్ దట్ సొల్యూషన్, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ వన్, రైట్? మనం ఎప్పుడైనా అంతే, నాకు బొమ్మ గీసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం బాగుంది అనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ డే చూడండి దీన్ని కొంచెం యాడ్ చేస్తే బాగుండేదేమో, కొంచెం మళ్ళీ తీసుకుని పెన్సిల్ షేడింగ్ చేస్తాం. ఎవరైనా వేస్తారా బొమ్మలు? ఎక్కడ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారా? చేస్తారు మీరు అలా పక్కన పడేస్తారా? మాట్లాడండి. సో ఏమైనా చేసామంటే మళ్ళీ కొంచెం సేపటి తర్వాత కానీ ఆర్ నెక్స్ట్ డే ఆర్ ఫ్యూ డేస్ తర్వాత యూ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ టు దట్. యా, కలరింగ్ చేయటం కానీ, బెటర్ షేడింగ్ చేయటం కానీ, చుట్టూ బోర్డర్ వేయటం కానీ, డిజైన్ వేయటం కానీ, యూ డూ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో అంటే ఏంటి, దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ అ బెటర్మెంట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. అర్థమైందా? సో అలానే అనుకుంటే ఎప్పుడు మన మొబైల్ ఎప్పుడైతే ఒక 2 years బ్యాక్ 3 years బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్స్ అలాగే ఉండే. ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ గివ్ అ న్యూ వర్షన్ విత్ సో మెనీ ఫీచర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ బెటర్మెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్, ఇన్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో అది, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెపిటేషన్. అలాగే ఇంకో దాని గురించి మాట్లాడాము. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రికర్షన్. రికర్షన్, ఓకే, ఇది చెప్పండి నాకు. రికర్షన్ గురించి ఏం మాట్లాడారు? ప్రాబ్లం itself. Wow, very good, Anna. So we can define something in terms of itself in a simple way, in a less complex way, right? ఒక పెద్దదాన్ని దానికన్నా చిన్నదాంతో దానిలానే చెప్తాం ఎప్పటి వరకు, until you reach a base condition. So why I'm saying that there is a base condition? If there is no base condition,
you do this forever, which never stops. అవునా కాదా? సో మళ్ళీ అలా అయితే కష్టం కదా. There should be a base or a stop point. Okay, from that you have to backtrack. You start again and calculate all the things up to the first level so that you will get the solution. So the best example is finding the factorial for the given number, right? Avuna kada? Okay, very good. So that is recursion actually. Okay, very good. So this is that. Then inka దీని గురించి మాట్లాడాలి అంటే యాక్చువల్ గా వచ్చేసి, సో when you're talking about the decomposition, okay, so decomposition దీని గురించి కూడా చెప్పినట్టున్నాం. Decomposition, yeah, very good. So if you have a big problem or a complex problem, so don't scary by looking at that problem. ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఇచ్చారేంటి నాకు, దీనికి సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఎలా కనుక్కోవాలి, అలా ఏం ఉండదు. నేను వచ్చేసి ఒకసారి 2-3 సార్లు చదువు, కాస్త కామ్ గా కూర్చో, ఏం చేయాలి అని ఒకసారి ఆలోచించు, నీకే అర్థమవుతుంది. ఏం అర్థమవుతుంది నేను వచ్చేసి, దట్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ so many smaller problems. If you try to identify those smaller problems and you try to divide those problems into these different smaller problems, finding a solution for a small problem is easy. Avuna kada? Very good. So ippudu nannu adigaru anukondi, for example, okay, so call it something like this. For example, మనం ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ లైక్ కార్డ్స్ తో ఇలా పిరమిడ్ కడతారు కదా, మనం అందరం చేసి ఉంటాం కదా, కార్డ్స్ ఇలా ఇలా పెట్టేసి. ఒకసారి ఎవడన్నా ఇంత హైట్ కట్టిన పిరమిడ్ చూపించాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటది, వావ్ ఎలా కట్టారు ఇంత పెద్దగా, కార్డులు ఏం పడిపోలేదు, భలే కట్టారు అనుకుంటాం. అవునా కదా? నువ్వు కట్టు అంటే నేనా ఇంత కట్టగలమా అనిపిస్తుంది. అవునా కదా? మాట్లాడండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో బట్ ఏమవుతుంది నేను వచ్చేసి కొంచెం పాజ్ తీసుకుని టైం తీసుకుని, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ అంతా ఒకేసారి కట్టేస్తామంటే అన్ని లెవెల్ పెట్టేస్తావా? ఏం చేస్తారు మీరు? స్టెప్ బై స్టెప్ గా రో వైజ్ గా వెళ్తారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి బాటమ్ రోని అసెంబుల్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రోకి కొంచెం కొంచెం. సో అంటే అర్థం ఏంటి నేను యాక్చువల్ గా వచ్చేసి, you have divided your big problem into smaller problems. First ఏంటి, 2 కార్డులు పెట్టేస్తారు బాటమ్ లో. అవునా కదా? అవి పడిపోతాయి ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ టైం కనుక చేస్తాను. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 2-3 సార్లు చెయ్యి, తెలుస్తుంది ఏ యాంగిల్ లో ఆగుతున్నాయి, ఎక్కడ వచ్చేసి జాయిన్ చేయాలి. మళ్ళీ పెడతాం. ఒక రో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద ఇనఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, రైట్? If you go for the second row, after the completion of second row, even you get the more confidence. Okay, I'll start building it. మధ్యలో ఎక్కడైనా పడిపోయినా పర్లేదు, తీసి మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. తెలిసిందేగా, అర్థమైందా కదా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ డికంపోజిషన్, రైట్? ఓకేనా? సో ఇది బేసిక్ గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా అంటే, బేసికల్లీ సో డే టు డే లైఫ్ లో మనం చేసే పనులే. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ గురించి కానీ, డికంపోజిషన్ గురించి కానీ నీకు ఎలాంటి ఐడియా లేకపోయినా, ఓకేనా, ఈవెన్ ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కూడా హీఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఏజెస్. ఓకేనా? ఎప్పటి నుంచో వచ్చేసి స్టిల్ ఇంకా చేస్తున్నారు అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఏంటిది ఇది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కండక్ట్ మ్యారేజ్, ఓకే, ఇంట్లో వచ్చేసి మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? మీ సిస్టర్ మ్యారేజ్, బ్రదర్ మ్యారేజ్ ఉంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? సో ఆబ్వియస్లీ మ్యారేజ్ ఈస్ అ బిగ్ occasion, okay, a big event. Okay, how your father will plan for that? ఏం చేస్తారు నన్ను? మ్యారేజ్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం తెలుసు కదా. ఇంట్లో అయితే పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు? చెప్పండి. అమీషానా ఇది పేరు? అమీషానా? చెప్పండి. Obviously, that's very good. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? నువ్వేంటి ఇందాక నుంచి చాలా హడావిడిగా ఉన్నావు, లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ బెంచ్ నువ్వే. పేరేంటమ్మా? పేరేంటి? లిఖిత. చెప్పా 1-2 సార్లు నాకు కదా పేరు. లిఖిత ఏంటి ఈ రోజు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నా? ఏం లిఖిత, ఏం తిన్నావు మధ్యాహ్నం? హాస్టల్ ఫుడ్కి అందుకేదా బాక్స్ తెచ్చుకున్నావు? లిఖిత చెప్పు, పెళ్లి చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఇంట్లో మీ డాడీ?
మీకు కాదు, బ్రదర్ కి సిస్టర్. చెప్పండి చెప్పండి. ప్లాన్ చేస్తారా? నువ్వైతే ఏం ప్లాన్ చేస్తావు చెప్పు. చెప్పు. ఏ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద మ్యారేజ్? సంగీతులు పెట్టిస్తారు, మెహందీ ఒక ఫంక్షన్, సంగీత్ ఒక ఫంక్షన్, సెలబ్రిటీలు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు. ఇంకా వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్ ని పిలుస్తారా? కమర్షియల్ బ్రేక్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఫీజు గురించి. అది నిన్న నుండి చెప్తారు, ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కి రిమైండ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లేని స్టూడెంట్స్ 70,000 పే చేయాలి. పేమెంట్ మెథడ్ సర్క్యులర్లో ఇచ్చాము, క్యాష్ అయితే డైరెక్ట్గా ఆఫీస్. అది ఒక్కసారి అందరికి రిమైండ్ చేయమన్నారు. ఓకేనా? సో look at the question. Okay amma, so everyone in the online and offline, everyone online వినిపిస్తుందా మా వాయిస్ నాది? Yes sir. Yes sir. Okay nana, so there is a circular for you people about a fee payment. Okay, tuition fee payment. So 13th లోపల వచ్చేసి, okay, so you need to pay your tuition fee. Okay, so మీరు ఆన్లైన్ లో కనుక కడదామని అనుకుంటే, సో డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చారంట, లింక్స్ వచ్చేసి అన్ని, పేమెంట్ హౌ టు పే ఆన్లైన్, త్రూ ఆన్లైన్. If you want to pay in offline, you can come to the office and you can pay. So 13th వచ్చి deadline and do it. Okay. Okay. Clarity గా వినిపించింది ఆన్లైన్ వాళ్ళకి? Yes sir. Okay nana, sorry, very good. యా ఇప్పుడు చెప్పండి, లిఖిత చెప్పు నాన్న. చెప్పండి. షాపింగ్ చేస్తావా? వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకేం చేస్తావు? ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ పంచడం, వెరీ గుడ్. ఇంకా లిఖిత అంతేనా? అంతేనా, ఏం లేవా? ఓకే కూర్చోండి, ఎవరైనా చెప్పండి, మంచిగా చెప్పండి, జీవితం. ఎవరు? సోనీ. ఒక నిమిషం, నీ పేరేంట? అశ్విత, అశ్విత, హర్షిత. చెప్పండి హర్షిత. ప్లానర్ లో ఉన్నాను. కమాన్ హర్షిత చెప్పండి. వెరీ గుడ్ అన్న, సూపర్ హర్షిత, నైస్. ఈవెంట్స్ బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తాను నువ్వు. నైస్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సరే. ఓకే నాన్న, సో how you do this? Okay, basically it's not a job of a single person actually. You need to take help of your, it's like if you are talking about your parents or something, it's like బాబాయిలు కానీ పెద్దనాన్నలు, it's like తాతయ్య వాళ్ళు, అవునా కదా, మా వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు. సో ఒక్కొక్కరు వచ్చేసి ఒక్కొక్క పనిని వచ్చేసి టేకప్ చేస్తారు, అవునా కదా. ఇప్పుడంటే అన్నిటికీ కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఒకప్పుడు అయితే ఏం చేస్తా వాళ్ళని వచ్చేసి ఎవరికి వాళ్ళు మన సర్కిల్లోనే వాళ్ళే వచ్చేసి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని, సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ వంట వాళ్ళతో మాట్లాడటం అని, డెకరేషన్ అని చెప్పేసి, షాపింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మమ్మీ వాళ్ళకి అప్పు చెప్పేసి, అవునా కదా. సో దే యూజ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్. సో ఎవరి పని వాళ్ళు ఈక్వల్ గా ప్యారలల్ గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి, అవునా కదా. సో అది కంప్లీట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా అందరూ చేశారంటే, సో ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ సక్సెస్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డికంపోజింగ్. డికంపోజింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, మ్యారేజ్ అన్నదాన్ని ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ లాగా తీసుకుంటే, okay, you can decompose into various sections, different parts kinda. It's like a decoration, catering, it's like shopping, ఇంకేమంటున్నారు, it's like cultural events, ఈ సంగీతులు అలాంటివి, అవునా కదా. So if I'm talking about catering, okay, then how do you conduct catering? ఏం చేస్తారు నన్ను? మంచిగా మాట్లాడండి ఒకసారి. ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. సో ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ ప్లీజ్ చెప్పండి నాన్న, క్యాటరింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం? సర్వింగ్ కాదు, జీవితం ముందు వండని. ఓకే, ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? We'll give the list of curries to be prepared. నాన్న వాయిస్ వినిపించట్లేదు, కొంచెం గట్టిగా చెప్పరా. We'll give the list of curries to be prepared. చెప్పండి అమ్మా. We'll give the list of curries to be prepared. ఏంటి?
Okay, list of curries. Okay, very good, Nana. Very good point. Nice. Okay, first you need to find out, or you need to get a clarity on how many items should be there in that plate. Curries, this many number of curries, this many number of sweets, hot, okay, whatever. Okay, so you should count that number of items. Very good, Nana. Tarvata. Number of We people should attending. calculate number of people. Members list. చెప్పండి. ఓకే సరే నేను చెప్పండి ఎవరో చెప్తున్నారు నగడే సింపుల్ కాగజ్ నగర్ చెప్పండి. Okay, yeah, very good. So you should have how many? Yeah, very good. Invite list will be there for the function. 1000 members unara, 500 members unara. Very good. Then you say that this many number of curry should be there. These many sweets and hot and everything items. Okay. So first of all, వచ్చేసి అన్ని చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? You go to some catering fellow. Okay. You tell all your requirements to that fellow. That fellow will quote some amount, and you will do that bargain and all that. Then finally decide, right? మాట్లాడండి. ఇది ఒక్కడు తీసుకుంటాడు, 100 మంది తీసుకుంటారా ఈ అసైన్మెంట్? ఒక్కడు తీసుకుంటాడు. Does that a single fellow do all these things? He will have his own team. వింటున్నారా? మీకు ఎందుకు ఇలాంటివి చెప్తున్నాము రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇవి మనం డే టు డే లైఫ్ లో చూసేవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. నేను దీని ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లాగానో లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగానో చెప్పడం కన్నా ఇలా చెప్తే మీకు ఐడియా బాగా వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఇన్ ద సేమ్ వే టు ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే. ఓకే కదా? సో క్యాటరింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ అ సింగిల్ పర్సన్. He will have his team. Someone to cook, someone to cut, someone to clean. Right? So that will be, there will be, everyone will be there. So ante enti catering vaadu em chestadu, vaadu malli danni decompose cheskuntaadu nanu. Task of catering is divided, like preparing rice contents like biryanis, rice and all that, preparing curries, preparing hot items, preparing sweets. అవునా కాదా? సో మళ్ళీ ఒక్కొక్క బిర్యానీకి ఈ బిర్యానీని మనకున్న టీమ్ లో ఎవడు బాగా చేస్తాడు, హీ విల్ అసైన్ దట్ ఫెలో కదా. బిర్యానీలు అంటే వీడు బాగా చేస్తాడు, రైస్లు జీరా రైస్లు ఇలాంటివి అంటే ఒకటే చేస్తాడు, కర్రీస్ అంటే ఇలా, నాన్ వెజ్ అంటే ఇలాగా, వెజ్ అంటే ఇలాగా. సో అంటే ఏంటి, మళ్ళీ హీ హాస్ టు పిక్ దోస్ బెస్ట్ పీపుల్. అవునా? ఇప్పుడు వాడి లెవెల్లోకి వెళ్ళాం. ఓకే, యూ విల్ గో టు ద షెఫ్ లెవెల్. Chef level దగ్గరికి వచ్చేసి వెళ్ళాం. For example, if I am the chef who is cooking biryani, what are the things I look for? So someone there who prepare all these items for me. నేనే కూర్చుని కడుక్కుని చేసుకుని ఇవన్నీ అంటే అవ్వదు కదా, అవునా కాదా? So someone there to help me. They should bring the items and they should put all the items available so that I can add and all those things and prepare the thing. That means starting from the marriage, okay, you are decomposing that problem into so many smaller problems. Even that problem is further divided. Even that problem is further divided. So this is called decomposition. That means if there is a possibility, divide your task into different smaller tasks until you reach that bottom point, right? Okay, so this is called decomposition. This is actually represented with a structure known as a tree. Tree structure ani antam nanu chesi. Tree structure. Meer vinnara ala ippadana? Tree structure ante Yes, sir. It's like a it's like families gurinchi. When you're talking about a family tree, you say that, right? You'll do something like this kada. Emantaru? Evadana oka family cheppandi. మీ ఫ్యామిలీ కాదు, ఫేమస్ గా ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పండి. అల్లు అర్జున్ మెగా ఫ్యామిలీ ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ Ambani. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నెహ్రూ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, సో నెహ్రూ కనుక తీసుకుంటే దేర్ ఇస్ అ Indira. So Indira, so there is a Rajiv and there is a Sanjay. Telsa meeku? Okay, there is Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi.
Okay, so Rajiv Gandhi and Rajiv Gandhi children వచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఉన్న రాహుల్ and there is a Priyanka. Okay, Sonia and it's the same level also. You know, if that is a spouse, wife or something, you need to put it in the same level. Same age వాళ్ళని, same group వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళని డౌన్వర్డ్స్ రాసుకెళ్తాం నేను వచ్చేసి. Like this is parent, this is child అన్నమాట. Parent, child, parent, child. Okay na? So that is how you draw this, right? So ఈ సంజయ్ గాంధీ తీసుకుంటే ఎవరో ఉన్నారు, మేనకా గాంధీ కొడుకు ఎవరు ఉన్నాడు. ఓకే సరే, whoever ఇలా చూస్తున్నాం అనుకోండి నన్ను ఒకసారి ఇలా చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఏఐడిఎస్ జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? Okay, very good. Okay, nice. Okay, so when I'm talking about computer science, there is a concept called data structures. విన్నారా మీరు? ఎరకపోయినా పర్లేదు, విన్నారు, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఏంటది అది? Data structures. How you are organizing the data in terms of a structure. Okay, Nana. So one of the famous structure is this one, tree, and there will be so many data structures like stack antamu, queue antamu, linked list antamu, tree, and there will be graphs, and there will be hash tables. All these are different kinds of data structures. Okay, online lo unna vallu manchiga vinandi nana. Data structure ante how you organize the data into a particular form. What are the different structures ante stack. Okay, pair vinnara avi stack. Okay, there is a queue and there is a linked list. Okay, then here it is a tree and there will be graph. Okay, వినిపిస్తుందా? మాకు అనిపిస్తుందా ఇది? So all these are various kinds of data structures. Okay, just make use అవుతుంది అని ఏం లేదు నాన్న. Even though you belongs to civil or mechanical, okay, whatever the branch. Okay, if you are looking for a software job, ultimately you need to learn all these things by the 4th year. వింటున్నారా? సాఫ్ట్వేర్ లో కావాలి అంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఎలా చెప్పాం కదా, ఒకసారి చెప్తాను అంతే, పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం లేదు, సింపుల్. స్టాక్ అంటే ఏంటి? స్టాకింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పుట్టింగ్ వన్ ఐటమ్ ఆన్ అనదర్ ఐటమ్. ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చటం. ఏం పేరుస్తారు అలాగా? బట్టలు పెడతాం, బుక్స్ పెడతాం, కాయిన్స్ పెడతాం, ప్లేట్లు పెడతాం ఇంట్లో. దట్ ఈస్ ఆల్ నోన్ యాజ్ అ స్టాక్. ఈజీ. మాట్లాడండి. నేను ఒక 10 ప్లేట్లు ఇలా పెట్టాను. మీరు ఇక్కడ క్యాంటీన్ లో ఉంది అంటే మీరు ప్లేట్లు తీసుకెళ్తున్నారు. ఓకే సరే, 10 ప్లేట్లు ఇలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? కొత్త ప్లేట్ పెట్టాలి అంటే పైన పెడతాను, మధ్యలో దోస్తాను, పైన పెడతాను. నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలి, పైది తీసుకుంటామా మధ్యలోంచి కింద నుంచి లాగేస్తావా? మాట్లాడండి. పైన తీసుకుంటాం ఆబ్వియస్లీ. If you try to pull the middle one, పడిపోతాయి కింద. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాక్ అంటే పెట్టడం గానే తీయడం. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ డిలీటింగ్ happens on one end only, that is on top. మా వినిపిస్తుందా ఆన్లైన్ వాళ్ళు? Yes sir. Okay, very good. Now we call it as a push and pop. Insert, delete, push, pop. Those are the two operations. Okay, coming to the queue. Queue is the nothing but the queue we form for tickets. Reservation counter దగ్గర movie tickets. ఎక్కడైనా counter ముందు నిలబడింది. Queue అంటే whoever comes first, he will be in the first in the queue. Next one వాడి వెనుక, వాడి వెనుక, వాడి వెనుక. ఎవరు ఫస్ట్ బయటికి వెళ్తారు? Queue లో ఎవరైతే ఫ్రంట్ ఉన్నారో that fellow will leave the queue first. In which side you enter into the queue? End. ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకుంటే ఎండ్ లో వచ్చి ఇన్సర్ట్ అవుతుంటారు. డిలీషన్ ఎక్కడ ఏంటి? both the ends are in the functioning in queue, whereas in stack only one side that is happening. Bottom లో ఎప్పుడు ఏం చేయవు నువ్వు. Every time on the top you insert or delete, you push or pop. But in queue you remove items from the front, you insert item at the back or end. Is that clear? Yes sir. Queue ఇలా ఉందనుకోండి కదా బాబు, అలా ఆలోచిస్తున్నారేంటి మీరు? జీవితం ఒక కౌంటర్ ఎలా ఉంది అనుకున్నాం. కౌంటర్
ఇక్కడ వచ్చేసి ఉన్నారు చెప్పండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందని కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఓకేనా. సో whoever wants to go, this fellow will go. Whoever wants to come, he has to come that side. So this is front, this is a back or end. Okay, మాట్లాడండి. సో అది నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు రెండు అర్థమైనాయి కదా. ఈ రెండు అర్థమైతే చాలు, మిగతా అవసరం లేదు ఇప్పట్లో. వింటున్నారా? స్టాక్ ఉంది కదా, స్టాక్. ఓకే, స్టాక్. Yeah, that stack is known as, okay, last in first out. Stack is known as a last in first out. Stack in last in first out. రాసుకోండి చెప్తాను, ఓకేనా. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ ఎందుకు లాస్ట్ ఇన్ ఏంటి ఫస్ట్ అవుట్ ఏంటి? సో ఇలా వచ్చేసి నాకు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను, దాని మీద ఒకటి పెట్టాను. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ గా ప్లేట్ తెచ్చి పెడుతున్నాను, దీని మీద పెట్టాను. ఇది లాస్ట్ గా వచ్చింది. తీయడం కూడా ఏంటంటే ఇదే, అంటే ఎవరైతే లాస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళే ఫస్ట్ బయటికి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ LIFO, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ పీపుల్? ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can you say it in another way? Can you say it in another way? Yeah, very good. First in, last out. First గా ఎవరు వచ్చి కూర్చున్నారో వాళ్ళు అందరికన్నా చివరికి వెళ్తారు. వాళ్ళ పైన ఉన్నవన్నీ తీస్తే గానీ వాళ్ళు బయటికి రారు. సో వెదర్ దట్ ఈస్ LIFO or FIFO. ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్. ఓకే, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, అలాగే ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. ఏదో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే, రెండు గుర్తు పెట్టుకుంటే కష్టం. ఓకేనా? లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, దాన్ని ఫిక్స్ అవుదామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. కమింగ్ టు ద క్యూ, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అదే కదా క్యూలో జరిగేది. ఎవరైతే క్యూలోకి ఫస్ట్ వచ్చి కూర్చున్నారో వాళ్ళే ఫస్ట్ గా బయటకు వస్తారు. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ FIFO, FIFO, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్. Both are same, right? Is it clear online? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Okay, very good, Nana. Thank you. Okay, Nana. So now I am talking about decomposition, wherein we are discussing about the trees. Okay, the tree. So tree lo enti ante Nana actually. Okay, in tree. Not చెప్పండి. అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు జీవితం. ఇది చెప్పడమే అవుట్ ఆఫ్ ది ట్రాక్ జీవితం. మళ్ళీ ఇంకా అవన్నీ వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం. ఓకే Nana. So you learn all these things. Wise program అని చాలా వస్తాయి మీకు, వాటిలో నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్. సో see this structure. Okay, so the first one, who is this grandparent or grandparent? Okay, so that starting, this is what is actually known as root. We call it as a root. So from that fellow, okay, no, from that person everything started. So that fellow is known as a root of the tree. Okay, Nana? Okay, whoever at the last who are not having any branches, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఫర్దర్ ఏం లేవు, ఇలాగా వీళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాం, ఇంకా ఫర్దర్ ఏం లేవు అని అనుకుంటే, సో లైక్ దిస్ ప్రియాంక కంటే పిల్లలు ఉన్నారు వేరే సంగతి. ఓకేనా? వాళ్ళకి మనకు తెలియదు. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నారు అనుకోండి. నేను వచ్చేసి సో whoever or in the last in the tree structure, those are actually known as leaves. నేను వచ్చేసి ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా, చివరి ఏంటి అన్ని లీవ్స్. ఓకేనా? సో మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి ఓకేనా బ్రాంచెస్. ఓకే, దీస్ aromas are actually known as branches. Okay, but these things, no, these circles, these are actually known as intermediate nodes. We call it as a nodes, NODES, intermediate nodes.
Every circle is a node. The first one is called as a root node, okay, and the last ones are known as the leaf nodes, and all are the middle ones are actually known as a intermediate nodes. We call them as a intermediate nodes. Easy. Gurtunda leda? Okay, very good. Nana. So this is called a tree structure. Okay, what is the tree structure in computational thinking? You can represent this concept of decomposition. Decomposing your larger problem into smaller problems, even further smaller problems, until you don't get those further, okay, or smallest problems. Until you reach that smallest kind of problems, you can draw this tree structure, wherein you further cannot continue. So what happens? So e level నుంచి వచ్చేసి you start doing it. అంటే ఏంటి? For example, ఇదంటే tree structure లా చెప్పాను, like a family of tree లాగా. అలా కాకుండా ఏదో చెప్తున్నాం ఇందాక. ఏమైనా ఒక రెసిపీ చెప్పండి, ట్రీ లాగా రాద్దాం. మీకు తెలిసిన రెసిపీ చెప్పండి. నేను ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ రెసిపీ. బిర్యానీ కావాలా? మ్యాగీలో అన్ని స్టెప్స్ ఉండే మేము ప్యాకెట్ తీసామా, ఒక్కరు పోసామా, బిర్యానీ సార్. బిర్యానీ. ఓకే, ఎవరికి వచ్చి బిర్యానీ రెసిపీ ఇక్కడ ఎవరన్నా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చా? అన్నం వండటమే రాదు మాకు, బిర్యానీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటారా ఏంటి? ఏంటి సోనీకి వచ్చా? సోనీ లిఖిత ఏం చేస్తున్నావు? బిర్యానీ చేస్తున్నావా? లిఖిత ఏం బిర్యానీ అని రాస్తున్నావా? అది సీరియస్? నిజమా? చెప్పండి. చెప్పండి ఎవరికి బిర్యానీ కదా అన్న? హూఎవర్ ఇన్ ఆన్లైన్ ప్లీజ్, ఎవరికైనా బిర్యానీ రెసిపీ చెప్పండి నాన్న. నేను చెప్తా. నీ పేరేంటి? Kathy. It's Kathy. K-Y or K-A? K-H-Y. Oh, Kathy. Oh, it's like, oh. Very good. Okay, sir. Cheppandi Kathy. Prawns చెప్పండి. It's like, okay, Nimsham. Do you know the difference between a biryani and a palav? What's the difference? Vegetable palav అంటే palav అదేనా? నాన్వెజ్ కూడా ఉంటుంది కదా. బాస్మతి రెండిట్లోనే బాస్మతి వాడతారు. మసాలాలో తేడా ఉంటాయా? సీరియస్లీ? అవునా? సరే. ఓకే Kathy, thank you so much Kathy. ప్రాన్స్ బిర్యానీ చెప్తాను. ఓకే సరే. It's like, okay, I think maybe నాకు తెలిసినంత వరకు బిర్యానీస్ అంటే you cook separately everything and put together and then seal it. That is biryani. Either dum or biryani most of the times. Pulao means you add all these things, oil lo vesi కలిపి అన్ని వేసి ఒక స్టేజ్ కి అన్ని కుక్ అయిన తర్వాత ఒక ఇట్స్ లైక్ రైస్ కి డబుల్ ది క్వాంటిటీ వాటర్ పోసి అది బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ రైస్ అందులో వేస్తారు. ఇంకా మూత పెట్టేస్తే అది మొత్తం కుక్ అయితే దెన్ దట్ ఇస్ అ పలావ్, రైట్? Okay, so I will answer your question. Okay, so basically, okay, if I want to do that biryani, okay, first thing, biryani వచ్చేసి నేను ఎంత చేయాలి అంటే like biryani. So what I need obviously, so I should need that it's like chicken or something, right? Chicken. Okay, I need these fried onions, right? Fried onions.
golden color లో చేస్తారు కదా. Then you need a masala for that, right? Then what to do? Okay, you need a oil or ghee, oil plus ghee, whatever, right? And you need that pudina, yeah, kothimira, pudina, pachmirchi, okay? Then ఒకసారి ఇలా వెయిట్ సైడ్ ఓకేనా. సో ఇలా ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్. సో నాకు చికెన్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా అదేం రాదు. someone has to cut it, right? Cut the chicken, then clean it, wash it properly. రాగా ఏమైనా తెచ్చినట్టు అవునా కదా. లైక్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ రావాలి అంటే ఏం చేస్తానంటే కట్ ఇట్ డౌన్, then put it in a pan and pour some oil, then fry it. ఫ్రై చేయడం అర్థమవుతుందా నాన్న. మసాలా అంటే అలా రాదు నీకు. యూ నీడ్ టు యాడ్ దట్ సిన్నమోన్, చెక్క లవంగాలు అవన్నీ వేసి పొడి చేస్తారు కదా. మాట్లాడండి అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ పెట్టేస్తే దిస్ ఇస్ నాట్ అ హోల్ ఎంటిటీ ఆర్ this is actually the combination of so many things, right? So this is actually the concept of calling a decomposition. మనం ఏం చేస్తున్నాము, నాకు ఇలాగ సింపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు నన్ను వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ బిర్యానీ తయారు చేయాలి. బిర్యానీ చేయాలా అయితే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను షాప్ కి వెళ్ళాలి, చికెన్ వచ్చేసి తీసుకురావాలి. చికెన్ షాప్ కి వెళ్ళగానే చికెన్ వస్తుందా? రాదు. వాడు చికెన్ తీసి కట్ చేసి వేయి చేసి ప్యాకెట్ లో పెట్టి ఇస్తాడు వాడు. బట్ నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. వింటున్నారా నాన్న? ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా ఇదే. యునో వెన్ యూ వాంట్ టు థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్, వెన్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఎన్ని చేయాలి అవన్నీ ఆలోచించకు. సింపుల్ ఒక ముక్కతో తేల్చేయి. చికెన్ తెచ్చుకోవాలి, చికెన్ కావాలి, అర్థమైందా? బిర్యానీ రైస్ కావాలి, ఇంగ్రీడియంట్స్ మసాలా ఐటమ్స్ కావాలి, ఆయిల్ కావాలి, అయిపోయింది బిర్యానీ. ఇవి ఉంటే అయిపోయింది. వింటున్నారు కదా? సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. వి కాల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద సెకండ్ యూనిట్ సిలబస్, మీకు చూడండి సెకండ్ యూనిట్ సిలబస్ చెప్పండి ఎవరన్నా. ఎవరి దగ్గర ఉంది కదా సిలబస్ మొబైల్లో? CDC. Yeah, abstraction and modeling. Very good. There is a name called abstraction. What does this abstraction means? వింటున్నారా? ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అన్ని హైడ్ చేస్తుంది. నేను వచ్చేసి ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అన్ని హైడ్ చేసి సింపుల్ గా ఒక 1 సెంటెన్స్ లో చెప్పేస్తుంది. గెట్ ద చికెన్ అయిపోయింది. గెట్ ద చికెన్. కానీ అది ఒక చిన్న విషయమా? అది చికెన్ అంటే ఇంట్లో ఏమన్నా పక్కన తీసి పెట్టుకోవడమా? కాదు కదా. మాట్లాడండి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద బైక్, గో టు ద షాప్, ఓకే, అండ్ ఆస్క్ హిమ్ దట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చికెన్. అది ఉంటే వెంటనే ఇస్తాడు, లేకపోతే ఒక 2 నిమిషాలు ఉండండి, ఐ నీడ్ టు కట్ ద చికెన్. ఒక కోడిని చంపి తీసి నీకు వేసి ఇస్తారు, అవునా కాదా? దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, బట్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్, రైట్? అబ్స్ట్రాక్షన్ అదే చేస్తుంది. ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ ఏమీ ఉండవు. ఆ పని అంటే పని అయిపోయింది. బట్ వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇట్, యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ ద చికెన్. అర్థమైందా? మసాలా కావాలి ఇంట్లో ఉంటే ఓకే, లేకపోతే షాప్కి వెళ్ళు. షాప్కి వెళ్ళి ఏమడుగుతావు? బిర్యానీ దినుసులు ఇవ్వండి అన్నాం అనుకోండి, అలాగని ఏమేం కావాలో చెప్పండి అంటాడు. లేదా ఏదో పడితే వాడికి నచ్చినట్టు వేస్తాడు. నీ స్టైల్ వేరే ఉంటది కదా. నేను వచ్చేసి స్టార్ టైపుది వేయను, జాజికాయ జాపత్రి ఏదంటారు అది నేను వాడను, నాకు నచ్చదు ఆ టేస్ట్. వింటున్నారా? అలా నాకేవో కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లియర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ వాట్ షుడ్ ఐ గెట్ యాజ్ అన్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ బిర్యానీ మసాలా, right? So this is the concept of decomposition, this is the concept of abstraction. Okay nana? వింటున్నారా? సో దీన్ని నేను ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే ఎలా చేస్తాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో అండి, ఇప్పుడు మీకు ఇది ఉంది కదా కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్, దానిలో వచ్చేసి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. డికంపోజిషన్ కి నువ్వు ఏం చేస్తావు? డికంపోజిషన్ కి ఏం చేస్తావు అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. He has taken an example of drawing something.
Okay, drawing something. Enti ante oka smiley face. So he used a smiley face like this. Angry bird. Emoji na angry bird lo kada. Okay. Okay, very good. Okay, when you're looking at it actually, okay, if you are something like, if you are not a drawing and నాకు టచ్ లేదు అనుకోండి, నేను ఈ బొమ్మకి అని చెప్పాం అనుకోండి, ఓకేనా? అయితే చిన్నపిల్లల్ని అడిగాం అనుకోండి, మీరంటే గీసేస్తారు అందరూ ఆబ్వియస్లీ. చిన్నపిల్లలు ఇది గీయడం అన్నాం అనుకుంటే ఆ రకరకాల షేపుల్లో గీస్తాడు దీన్ని, అవునా కదా? సో ఇలా చూస్తే నాకు ఇది ఒక బొమ్మలా ఉంది, కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఐటమ్ లా ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డ్రా దిస్ సంథింగ్, హౌ యూ డూ ఇట్? చెప్పండి. అక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఓకేనా? ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డ్రా దిస్, హౌ యూ డూ దిస్ నన్ను చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. First we draw a big circle. In that this outer circle? Yes sir. Right? Okay, very good. Then after that in that circle we draw two small circles. Small circle like this eyes? Yes sir. Okay, how many circles are here? Two sir. Two. Very good. In that two circles we draw another two. Are you talking about two eyes or a single eye? On a black color lo untundi కదా sir adi. Huh? Black color lo untundi కదా sir adi raasta. Oh, this black color antunnara? I am thinking that this is a circle which is filled with a black color or something. Yes sir. Can I imagine something like that? Obviously, right? So ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకోండి, నేను వచ్చేసి ఓకే హౌ యు డూ దిస్ అంటే ఐ విల్ డికంపోజ్ మై ప్రాబ్లం. ఇంత పెద్ద బొమ్మ అయితే నా వల్ల కాదు, నేను దీన్ని వచ్చేసి ముక్కలు చేస్తా. ఏం చేస్తా నేను చెప్పండి? ఫస్ట్ ఐ డ్రా outer circle. Okay, so this is my first plan. Okay, then what you do next? ఒక దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, ఒక ఐ. ఆ ఐ లో వచ్చేసి there should be a small black color in it, right? So ఇలాంటివి similar గా ఇంకోటి like this, right? And there should be some arc shape or U shape starting from this point to this point, right? If you combine all these things, this is a smiley face. Okay, so what are the different kinds of shapes or lines you can see here? Separate enough shapes. Obviously circles are here, right? Then there is an arc. Very good. Then so like there is a shaded circle, right? Shaded circle. So this is the way I decompose my drawing. ఇది అయితే ఓకేనా? ఇట్స్ లైక్ మన వాళ్ళు కొంతమంది బొమ్మలు వేస్తారు కదా కదా, కొంతమంది అంటే ఇట్స్ లైక్ మామూలుగా బ్రష్ పట్టుకుని ఆర్ పెన్సిల్ పట్టుకుని యూ స్టార్ట్ ఓవర్ అండ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ ప్రొఫెషనల్స్ కొంతమంది ఉన్నారు అనుకున్నాను. యూనో ఇఫ్ దే వాంట్ టు డ్రా అ ఫిగర్ ఆన్ అ బిగ్గర్ నోట్, ఇంత ఫిగర్ తీసుకొని ఒక పెద్ద ఫిగర్ ఒక వాల్ మొత్తానికి వేయాలి, లేదా పెద్ద బ్యానర్ అంతా వేయాలి. ఇప్పుడంటే మనకి ప్రింట్అవుట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫ్లెక్సీలు ఎక్కడ చూసినా ప్రింట్అవుట్లు తీస్తున్నాం. ఒక 10 years బ్యాక్ అయితే దే యూజ్ టు డ్రా ద ఫేస్. హీరోస్ కి బ్యానర్లు కట్టేటప్పుడు దే యూజ్ టు డ్రా ఇట్ ఆన్ అ ప్లెయిన్ వైట్ కలర్ క్లాత్. తెలుసా మీకు అది? వాళ్ళు ఏం చేసేటోళ్ళు యాక్చువల్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలాగే ప్రభాస్ ఫేస్ ఉంది అనుకోండి, ఆ పిక్ తీసుకుని దాన్ని వచ్చేసి మెజర్మెంట్స్, ఈక్వల్ మెజర్మెంట్స్ లో వాటిని బ్లాక్స్ కింద అనమాట, అంటే బాక్సెస్ లాగా అడ్డంగా నిలువుగా వచ్చేసి మనకి వాటిని బాక్సెస్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటారు. దాన్ని వచ్చేసి చూసే ఉంటారు మీరు, ఓకేనా? ఇన్ని రోస్, ఇన్ని కాలమ్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్క బ్లాక్ ని అక్కడ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ దాన్ని ఏమంటారు, ఒక 2 centimeters 3 centimeters తీసుకున్నారు అనుకోండి ఒక బ్లాక్ గా. కానీ బిగ్గర్ స్కేల్ లో వచ్చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని వచ్చేసి ఒక 10 centimeters, 20 centimeters, లేదా 100 centimeters బ్లాక్ ఉండేలాగా తీసుకుని దానికి ఎంత అయితే దీనికి ప్రపోర్షనేట్ గా ఎంత. సో ఒక్కొక్క బాక్స్ ని ఫినిష్ చేసుకుంటా వెళ్తుంటే ఆ పెద్ద ఫిగర్ వచ్చి ఫినిష్ అయ్యేది. వింటున్నారా?
సో దట్ ఈస్ హౌ దే యూజ్ టు డూ ఇట్ అన్నమాట. అంటే ఒక ఫిగర్ ని వాళ్ళు చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క బ్లాక్ ని కంప్లీట్ చేస్తే మొత్తం ఫిగర్ అంతా అయిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డికంపోజిషన్. ఆర్ దిస్ ఈస్ అనదర్ వే. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద షేప్స్ అండ్ ఆల్ దట్, ఐడెంటిఫై దేర్ సైజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I want to do it in a mathematical way, if I want to draw this in a mathematical way, how will I do this? ఒకసారి చూస్తున్నాను చూడండి కదా, this is a x and y axis తీసుకున్నాను అనుకోండి, x and y axis తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి, ఇట్స్ లైక్ x ఒక 50 దగ్గర, ఓకే, అండ్ y ఒక 50 దగ్గర ఒక 2 పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా అనుకున్నాను. ఓకే, సో రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, x is 50, y is 50. I will take it as a center. I'll take some radius. Okay, I will take the radius as a 30. Okay, ఒక 30 రేడియస్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది కదా. సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి, ఈ 30 రేడియస్ లో నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ దిస్. I'll take this point 50-50, take a radius of 30, draw a circle, outer circle with a thickness 2 points. కొంచెం outer circle కసా ఫేస్ ఇలా పెద్దగా ఏమంటాము, outer circle కొంచెము the thickness of 2. Can I do this? Very good. Then what I do? So something like this. ఏమంటాము, I take a point somewhere around here. Okay, like something like a 40 or 30-40 or something. Okay, ఇక్కడ అంటే ఏమొస్తుందన్నా అరౌండ్ 40, ఇక్కడ అంటే 50 అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్కడో అనుకున్నా, ఇక్కడైతే ఏమొస్తుంది సమ్ 55 or 60. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర రేడియస్ వచ్చి ఒక 6 పెట్టుకుని 6 ఐ డ్రా a smaller circle here, right? ఇదే పాయింట్ ని ఇదే మెజర్మెంట్ ఇక్కడ ఉంచేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, x యాక్సిస్ లో ఒక 70 or 80 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఎక్కడో పాయింట్ వచ్చింది. దీన్ని తీసుకుని ఒక 6 రేడియస్ ఒక 6 పెట్టుకుని ఇది 6 ఇది వచ్చేసి 30. I draw another circle here, right? I draw another circle here, right? Same ఇదే పాయింట్ ని తీసుకుని అదే పాయింట్ ని తీసుకుని రేడియస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 3 తీసుకుని 3 తీసుకుని I draw another small circle here. మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్ కి 3 పెట్టుకుని నేను 3 I draw another circle here, right? Then what I do, I fill this inner circle with a black color and this one with a black color, right? Then so I want to choose this point actually. Okay, some 40 or something. Okay, so 40 నుంచి ఎక్కడో 30 or 40 ఇక్కడ ఏదో. ఓకే, నేను ఏదో తీసుకున్నాను, ఈ పాయింట్ వచ్చింది. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, డ్రా an arc something like this. ఎక్కడ వరకు ఈ 70 ఏదో ఉంది కదా, ఈ 70 + 40 వచ్చేంత వరకు తీసుకుని ఒక ఆర్క్ గీస్తాను నేను. ఓకే, this is a smiley face obviously. He did like a mathematician in terms of circles, radius, center point and all that, right? So you take whatever the plan, whatever the way. Nana evaro enta sound chestunaru online lo, ma koncham mute cheyandi please. Evaradi ena tintunnara enta sound, spoon ginne spoon. Very good, koncham mute cheyandi amma please. Very good. Okay, so this is how you can do this, which is so simple. మా కొంచెం మ్యూట్ చేయండి అమ్మా, ఎవరు ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు, దే ఆర్ ఇన్ సమ్ అదర్ వరల్డ్. మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే సార్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్ నోచెస్. ఇప్పుడు ఇలాంటి దానికి ఏం చేస్తాం మనము అంటే, ఓకే, ఇలాంటి దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే, ఒకసారి సిలబస్ ఉంది చూడండి, ఒకసారి సిలబస్
you come to that problem solving and decomposition and tell me what are the different internal subtopics. Problem solving and decomposition. Of course, first one. Defining the problem అంటే మనకి మనమే ప్రాబ్లమ్ ని తయారు చేసుకోవడం మాట్లాడేసాం. ఇంకా ఓకే సొల్యూషన్ ఎలాగని వచ్చి ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఓకే వెరీ గుడ్. ఏంటది డికంపోజిషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఓకే అదర్ ఎఫర్ట్స్ అంటే చెప్పుకుందాం వచ్చేసి ఈ డికంపోజిషన్ లోనే. ఇంకా ఫర్దర్ గా patterns and generalization. Okay, now I'm going to talk about patterns and generalizations, which are the last topic in this. వింటున్నారా? వినండి ఒకసారి చివరి లాస్ట్ బెంచ్. ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కదా వాట్ యు మీన్ బై ప్యాటర్న్స్, వాట్ యు మీన్ బై జనరలైజేషన్. ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి అంటే బేసికల్లీ ప్యాటర్న్స్ సిమిలర్ గా జరుగుతున్న పనులు ఏమన్నా ఉన్నాయా, ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్స్. కామన్ గా జరుగుతున్నవి, కామన్ గా జరుగుతున్నది ఒక పని ఉంది ఇక్కడ, డ్రాయింగ్ సర్కిల్. రైట్, ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా చేసిన పని ఏంటి నేను యూ డ్రూ సంథింగ్ సర్కిల్, రైట్, బట్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ వాల్యూస్, బట్ ద టాస్క్ ఇస్ ద సేమ్, drawing a circle, right? You identify different center points and with a different radius you drew it, right? So that is how you have performed it. So ikkada similarity entra throughout the program. So what are the steps? You did it again and again, drawing a circle or simple ga drawing bomma gisha. Okay na maatladandi. Okay, very good. Then ఏముంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అలాంటివి ఇంకా ఏముంది అంటే బొమ్మని సర్కిల్ ని గీసాను, ఆర్క్ ని కూడా గీసాను. డ్రాయింగ్ అంటే డ్రాయింగ్ ఆర్క్ ఉంది, డ్రాయింగ్ సర్కిల్ ఉంది. ఒక సర్కిల్ లో వచ్చేసి నువ్వు ఏం చేసావు, I draw a big circle with radius 30, but I draw two circles with equal sizes. Like this is a with radius 6 and this is a with radius 6, and inside that a filled circle with radius 3, a filled circle with radius 3. That means I have draw something same size of shapes, okay, two items. Ardhamavutundha? This is how you have to identify the patterns. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి షాపింగ్ కి వెళ్తున్నాం కదా, షాపింగ్ కి ఇట్స్ లైక్ మీరు కనుక రిలయన్స్ కి వెళ్ళారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రిలయన్స్ కి వెళ్తే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్టోర్ మేనేజర్ ఉంటాడు. ఓకేనా? సో వాడికి ఒక రిపోర్ట్ అడుగుతారు అనమాట వచ్చేసి మన త్రూ ది షాప్ మొత్తంలో వచ్చేసి ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి. సో వాడు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి టకటక సేల్స్ రిపోర్ట్ కొడితే వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు బేసికల్లీ హౌ దే ఐడెంటిఫై అంటే బేసికల్లీ ఒక 10 సోపులు ఆర్డర్ చేశాడు వాడు, 10 రకాల సోపులు వచ్చేసి. ఓకేనా? అందుట్లో ఎక్కువ ఏ సోపులు వెళ్తున్నాయి సేల్స్, అది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాడు వాడు. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఏం చేస్తారు అది, ఓకే ఆ సోప్స్ ఇంకా మోర్ నెంబర్ తెచ్చుకుంటాడు. 2 సోపుల్ని ఈక్వల్ గా తెచ్చుకుంటే వేస్ట్ కదా. ఒక సోపులు 10 పీసులు తెచ్చాడు, ఇంకో సోపులు 10 పీసులు తెచ్చాడు. ఈ 10కి 10 అయిపోయి ఆ 10కి అలాగే ఉన్నాయి. మళ్ళీ అవి 10 ఇవి 10 తెస్తాడా? దే డోంట్ డూ దట్, రైట్? ఓకే, సో ఏదైతే బాగా మూవింగ్ ఉందో దోస్ విల్ బి ఆర్డర్డ్ ఫర్ హైయర్ అమౌంట్స్. ఈసారి 10 కాదు 20 తెప్పిస్తాడు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్యాటర్న్స్. జనాలు ఎక్కువ ఏమి కొంటున్నారు, ఇప్పుడు ఆ స్టోర్ లో రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని, సోప్స్ అని, వాషింగ్స్ అని, లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ సెంట్స్ అని, డియోడ్రెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? సో దే విల్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్స్ ప్యాటర్న్, దే విల్ అబ్జర్వ్. వింటున్నారా? అలాగే వచ్చేసి ఏముంటుంది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ క్లాత్ స్టోర్ ఆర్ సంథింగ్, ఓకేనా, ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు కోల్డ్ కంట్రీస్ లో వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోతుంటాయి. సో లైక్ కొంచెం ఇలాగ హాట్ కంట్రీస్ లో వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఎక్కువ పోతుంటాయి, అవునా కాదా? సో లైక్ హాట్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే కాటన్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నవన్నీ ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటాయి, అవునా కదా? అదే వెన్ యూ గో టు కెనడా ఆర్ సంథింగ్ అన్ని వచ్చేసి మనకి ఊలెన్, రైట్? సో ఆ స్వెటర్స్, దోస్ జాకెట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అవన్నీ ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటాయి.
సో ఏం చేస్తుంటాడు వాడు యాక్చువల్ గా, ఇప్పుడు ఒకే కంపెనీ వాడు అక్కడ ఉంది స్టోర్ ఇక్కడ ఉంది, ఏం చేస్తాడు, కెనడాకి అయితే వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ పంపిస్తాడు, ఇండియాకి అయితే వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ పంపిస్తాడు, సమ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అంటే ఇంకేదో పంపించుకుంటాడు వాడు. అర్థమవుతుందా? సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే, ఓన్లీ దే నో ద ప్యాటర్న్స్. ప్రతి ఐటమ్ ఒక్కొక్క దానికి వెళ్ళి చూడండి నేను వచ్చేసి, దే లుక్ ఎట్ ద ప్యాటర్న్స్. ఓకేనా? సో అంతే, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఒక డేటా వస్తుంది అనమాట. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, బికాస్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంప్యూటరైజ్డ్, రైట్? ఒక స్టోర్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ కానీ, ఒక ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతున్నది కానీ, కాలేజ్ కానీ, ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఆర్ కంప్యూటర్స్ ఓన్లీ, రైట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉంది, ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది? ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ సిఎస్సి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్. అది పేరెంట్స్ ప్యాషన్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ ప్యాషన్ కావచ్చు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ రెడీ టు పే మోర్ అమౌంట్స్, సంథింగ్ లైక్ ఏమంటారు డొనేషన్. యా, ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఈస్ రెడీ టు పే సో మచ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్. లేదు, నా కాలేజ్ లో వచ్చేసి 120 సీట్స్ 180 సీట్స్ ఉన్నాయి, త్వరగా ఫిల్ అయిపోతున్నాయి, అన్నిటికన్నా ముందు ఇదే అయిపోతుంది. ఏం చేస్తాను నేను, వెళ్ళి మళ్ళీ నేను అప్లై చేసుకుంటాను, ఇంకో 60 సీట్స్ నాకు పెంచండి మా కాలేజ్ లో. దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ అబౌట్ మై కాలేజ్, అబౌట్ మై బ్రాంచెస్. Which branch has got the highest preference, highest demand? This is all identifying the patterns. So adi sangati nenu vachesi alage vachesi, you take any example. If you go to a restaurant, okay, how many people are ordering for dum biryani, chicken dum biryani? Everyone is looking for chicken dum biryani, obviously. You know, if that is a 1 hour or 1.5 hour past, they say that dum biryani లేదు సార్, ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే ఉంది. నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను బేసిక్ గా. నేను 9 కి అలాగనికి వెళ్ళాను అనుకోండి రెస్టారెంట్ కి, దమ్ బిర్యానీ అయిపోయింది అంటాడు వాడు ఈవినింగ్. అరౌండ్ 7:30 8 కి అయితే ఓకే ఉంది అని తెస్తారు. ఇఫ్ ఐ గో 9 or 9:30 10 o'clock, they say that that's over. If that is daily happening, వాడు ఏం చేయాలి యాక్చువల్లీ? he should cook more amount of dum biryani so that is a hot item in his restaurant. This is all identifying the patterns. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, నేను అంటే ఏంటంటే ఒక సేల్స్ గురించి కానీ, ఒక రిక్వైర్మెంట్ గురించి కానీ, డిమాండ్ కానీ, దేనికి ఉంది. ఓకే, ప్లాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ అ డేటా దట్ గివ్స్ యు డేటా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ గ్రాఫ్ లాగా వస్తుంది నా అవుట్పుట్. అదే మీ డేటా సైన్స్. మీరు ఏడిఎస్ పెట్టుకున్నారు కదా బ్రాంచ్, డేటా సైన్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ప్రతిదానికి అందరికీ కావాల్సింది ఇదే, డేటాని అనలైజ్ చెయ్యి, దానిలోంచి ప్యాటర్న్స్ తీసుకురా. ఏది ఎక్కువ డిమాండ్, సెకండ్ బెస్ట్ ఏది ఉంది, థర్డ్ బెస్ట్ ఏది ఉంది, ఇవన్నీ కంప్యూటర్ చేసి పెట్టేయాలి. దట్స్ వై డేటా సైన్స్ హ్యాస్ బికమ్ అ మెయిన్ గ్రూప్ నౌ డేస్. డేటా సైంటిస్టులు అంటున్నారు. ఏం లేదు దాని వచ్చేసి, దే విల్ అనలైజ్ ఆల్ ది డేటా, దే విల్ గివ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద హాట్ సెల్లింగ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యువర్ స్టోర్ and all that, right? Okay kada? So this is called a patterns అని వచ్చేసి. So identify the patterns in here, right? So దీనిలో వచ్చేసి అలాంటి patterns ఏమి ఉన్నాయి, you need to identify. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే సర్కిల్స్ ఉన్నాయా, ఆర్క్స్ ఉన్నాయా, లైన్స్ ఉన్నాయా, వింటున్నారా, స్క్వేర్స్ ఉన్నాయా, రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయా, ఇలాంటి షేప్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఒకటి. సెకండ్ థింగ్ నేను వచ్చేసి, ఓకే, లుక్ ఫర్ అడ్జెక్టివ్స్. అడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి? ఇది బ్లాక్ కలర్, this is round, okay, this is a red color arc, smiley face, red color arc. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, I'm just describing it actually, whether it is a dark color, black color, right, red color, dark or light color. So you have to look for these kind of adjectives. అర్థమవుతుందా? ఓకే నేనా? So that is another thing నేను వచ్చేసి. Then ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ యుర్ డూయింగ్, యువర్ డ్రాయింగ్, ఓకే, యువర్ మెజరింగ్. అంటే లైక్ హౌ టు ఐడెంటిఫై దోస్ వెబ్స్. ఏమేమి పనులు చేస్తున్నాం మనం, వెబ్స్ ని కూడా వచ్చేసి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వచ్చేసి. అర్థమైందా? అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు వచ్చేసి, ఏం చేయవచ్చు సార్? ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలానే ఉంది అనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథం కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ ఫర్ దిస్ యాక్చువల్లీ. So can you tell me what is the first step? ఏం చేస్తాం నేను వచ్చేసి, మనం draw a circle
with the radius దాటి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను border చెప్పండి with radius 30 Yes, sir. at a point okay 50 comma 50 okay with the thickness of 2 కొంచెం మందంగా ఓకేనా then second step వచ్చేసి ఏం చేస్తాం okay so draw a small line of draw a circle with a radius 6 at a point okay so 40 comma some 50 or 60 పెడదామా సెంటర్ పైన వస్తుంది అనుకుంటాను కన్నా ఇది 50 అయితే పైన 60 సంథింగ్ రైట్ అవునా కదా ఇక్కడేమో 40 ఇక్కడ వచ్చేసరికి 60 అనుకోవచ్చు రైట్ దెన్ okay draw okay another circle with a radius 3 అంటే దాని లోపలే at point same point ఎందుకు రెండింటికి ఒకటే కదా 40 60 and fill with a black color right చెప్పండి మళ్ళీ ఏం రాస్తున్నాను సేమ్ రెండు స్టెప్లు వస్తాయి ఈసారి ఏమొస్తాయి డ్రా a circle with radius 6 at a point ఈసారి ఏంటి 60 or something ఇది 60 ఈ కన్ను సేమ్ ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ వస్తుంది కదా ఇది మాత్రం పెరుగుతుంది ఇక్కడ 70 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అరౌండ్ 60 రైట్ మాట్లాడండి సో ఈసారి ఈ పాయింట్ మెజర్మెంట్ మారుస్తా ఇక్కడ ఏమైనా మారుస్తాను నేను వచ్చేసి ఏంటిది అది 60 ఓకే 60 మళ్ళీ ఈసారి డ్రా another circle with the radius 3 only at a 60 and fill with the black color and final ఏం చేస్తాను డ్రా an arc at the point అని చెప్పి ఈ పాయింట్ ఇస్తాను నేను xy వాల్యూస్ ఈ పాయింట్ xy వాల్యూస్ ఇస్తాను అవునా కదా దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ దిస్ రైట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ an algorithm మాట్లాడండి ప్లీజ్ ఓకే ఇలా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను యాక్చువల్లీ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్స్ హియర్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఒక రెండు 4 ఇది ఒకటి 5 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అందులో 2 సర్కిల్స్ ఫీల్డ్ అలాగే దేర్ ఇస్ 1 ఆర్క్ ఏ కలర్ ఉండాలి రెడ్ కలర్ ఉండాలి ఓకేనా వింటున్నారా అలాగే థిక్నెస్ గురించి మాట్లాడు అవుటర్ సర్కిల్ షుడ్ బి థిక్నెస్ 2 దీనికి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేయాలి విత్ థిక్నెస్ 1 ఓకేనా ఆల్ ద డీటెయిల్స్ those are called patterns final concept nanu vachesi what is that final concept nanu in the syllabus generalization right it's called a generalization can you make a general rule out of all these general rule ante enti nana ee specific ga ee values ani pakkana teesi oka rule laga cheppu so that everyone can use it ఈ పనులు ఉన్నాయి కదా ఈ స్టెప్స్ ని మనం ఏం చేయాలి సే ఇట్ యాజ్ ఎ జనరలైజ్డ్ రూల్ అందరికి అప్లై అయ్యేలాగా చెప్పు నాట్ స్పెసిఫిక్ టు వాల్యూ హౌ డు యు డు దట్ మొత్తం అంతా అలా ఒకటి కాదు ప్రతి స్టెప్ ని ఆర్ రిపీటెడ్ స్టెప్ ని అట్లీస్ట్ ఇక్కడ రిపీటెడ్ ఎవరెవరు చెప్పు స్టెప్ నెంబర్ 4 5 ఈ 2 4 ఒకటి 3 5 ఒకటి కదా బికాజ్ ఇది ఒక కన్ను రెండిట్లో జరిగింది సేమ్ ప్రొసీజర్ ఏం మారిని ఈ వాల్యూస్ మారుతాయి దీనికైతే ఏమి ఇచ్చాను నేను వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ 60 ఇచ్చినట్టున్నాం దీనికైతే 40 60 ఇచ్చాను ఓకే దీనికైతే 60 ఇస్తున్నాం కదా అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు హౌ యు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ a specific generalized rule do this something like this draw a circle with a radius 6 at a point x1 y1 for one circle I'll give 40 60
నెక్స్ట్ I కి వచ్చేసరికి 60 ఈజ్ దట్ గుడ్? అర్థమైనా? లేకపోతే ఇఫ్ ఐ సే దట్ x and y ఓన్లీ సింప్లీ x and y కి ఒకసారి 40-60 ఇస్తా, ఇంకోసారి 60-60 ఇస్తా, అయిపోయింది. సేమ్ ఇది కూడా అంతే, సేమ్ xy ఇది కూడా అంతే కదా, చిన్న సర్కిల్ విత్ రేడియస్ 3. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ జనరలైజ్డ్ రూల్. అర్థమైందా? స్పెసిఫిక్ రూల్, జనరలైజ్డ్ రూల్. స్పెసిఫిక్ అంటే ఇదే రెండు అంటే ఏంటి, ఇట్స్ లైక్ నాకు ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురా అని చెప్పడానికి, లేదా కోన్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురా అని చెప్పడానికి, బటర్ స్కాచ్ కోన్ తీసుకురా, నాకు చాక్లెట్ తీసుకురా, స్ట్రాబెర్రీ తీసుకురా, వెనిల్లా తీసుకురా, ఇంకేదో తీసుకురా, ఓరియో ఫ్లేవర్ కావాలంటే. సరే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను నీకు, ఇట్స్ లైక్ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ తీసుకురా అంటే నువ్వు ఏదో ఒకటి తెచ్చేస్తావు. ఇది తెచ్చావేంటి అని నేను అడగడానికి ఉంటుందా? ఉండదు. యూ సే దట్ ఐస్ క్రీమ్ అన్నా, కోన్ అన్నా, కోనేగా తెచ్చింది, కప్పు కాదు కదా, తీసుకో. లేదు నేను బటర్ స్కాచ్ అడిగా, నువ్వు చాక్లెట్ తెస్తే అప్పుడు నేను గట్టిగా అడుగుతా, నీకేం చెప్తా, నువ్వేం తెచ్చా, దెన్ ఐ ఫైట్, రైట్? సో జనరలైజ్డ్ టర్మ్స్ అంటే అది మేము వచ్చేసి నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ యాక్ట్, అంతే, ఒక పని చెప్తుంది అంతే. వాల్యూస్ నీకు నచ్చినట్టు ఇచ్చుకో. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫస్ట్ యూనిట్ సిలబస్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మనం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చా? వాట్ ఈస్ ద కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్? What are the uses? Okay, then what do you mean by algorithmic thinking? What do you mean by logical thinking? And within that only Boolean, deductive, inductive, algorithm kunna various characteristics, right? Then problem solving. Problem solving lo chesi manam em cheppandi, chaala cheppukocham. Problem solving lo chesi జార్జ్ పోలియో గారి గురించి చెప్తాం మనం ఫస్ట్, తర్వాత వచ్చి చెప్పండి. వెరీ గుడ్ రికర్షన్ గురించి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా? ఇంకా మధ్యలో ఇంకా మనం ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ట్రూత్ టేబుల్స్ వేసాము, పాస్ ఫెయిల్ గురించి మాట్లాడాము, గుర్తున్నాయి కదా, అల్గోరిథం టిక్ టాక్ గేమ్ గురించి మాట్లాడాము. అండ్ ఈ రోజు